Honorable Aswa, you have 3 minutes. I can give you Sir, 3 minutes only. the name of His Excellency Mahinda Rajapaksa will go down in history as the father of technical education in Sri Lanka, no doubt. He addressed the United Nations in 2007, the 62nd sessions of the General Assembly, where he, for the first time, outlined his concept. Mahinda Chintane 10-year development vision includes continuous qualitative upgrading of education and health programs in all areas, livelihood initiative for low-income groups, and broad social welfare programs covering poor and disadvantaged of the society and those specially aimed at children and women. In this respect, sir, that he goes to north and south and east. The other day we were with him in the Trincomalee district. He addressed and opened several Mahindodaya Vidyalayas. Not only that, sir, he opened these Vidyalayas with language laboratories and technical laboratories in Jaffna. And the most significant thing is the Jaffna Tamil children, boys and girls, are learning Tamil, Sinhalese and English in one Mahindodaya Vidyalaya in the computer. That is the advantage he has given to the people of these countries. They will be equipped and qualified in all these 3 languages in time to come, sir. Equipped with state-of-the-art facilities, the new laboratories include a science laboratory, mathematical laboratory, language laboratory, distance education unit, and an information and communication laboratory. They have been built spending over 15 million for each unit, sir. The government initiated the Mahindodaya Technical Laboratories program to develop 1,000 secondary schools with modern amenities with the aim of providing equal education opportunities for children in all areas by enhancing facilities in schools. The aim of the program is to get rid of the popular schools concept and build schools with developed facilities in all areas. I must also, sir, I was with him in the Tambalagamuwa Al-Hijra Mahavidyalaya when he said that he will send all Muslims, particularly poor Muslims, to perform the Holy Hajj. He did not say, sir, there that he will give state funds. Today, these people, the UNP, especially Kirialla, and even I think yesterday somebody spoke, they said, why don't he send the people to Buddha Gaya? There is no doubt they can go to Buddha Gaya, they can go to other places, Catholic the areas and everywhere. But it is their own money. But what is happening is, he very well outlined this. අද මක්කමට යන්නේ මුදල් හදල් තියෙන එකම පිරිසක් විතරයි. මේක තියෙන්නේ මව්බිමේ. හැම මුස්ලිම් අයෙකුටම වරක් හෝ මක්කමට වන්දනාවේ යවනවා. What a great thing. The Muslims are overjoyed, sir. Now all this, sometime when you have money, sir, over and over again, the single Muslim goes. So why not even the man who does not have? You know, in our villages, you know, in the Sinhalese villages where Muslims are living, සතෙන් සතේ රුපියලෙන් රුපියල එකතු කරලා අවුරුදු 50ක් 60ක් ගියාට පස්සේ තමයි යන්න පුළුවන් ගන්නේ. කෝටා සිස්ටම් එක සෞදි අරේබියාවේ තියෙන නිසා එයාටත් යන්න බෑ. මේගොල්ලන් සල්ලි දීලා යනවා. ඒකයි කිව්වේ. ඒක අනිත් පැත්තට හරවලා අපේ සිංහල ජනතාව රැවට්වීම සඳහා දේශපාලන වාසිය ගන්න එපයි කියන එක මම ආගමේ නාමයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. The speaker, the president goes into every aspect of all the religions and he is helping. People went and complained to him, sir, there are people who went to Hajj for 20 times, 25 times, others can't go. So it's a one of the greatest things that has been done by a head of a state in this country. The Muslim community is thankful to him. Thank you, sir. Thank you, Honorable Minister Mohanlal Gairu. ගරු සභාපතිතුමනි මම ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමාට ඉතා කාලෝචිත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් මේ රටේ ග්‍රාමීය පාසල් වල තිබුණු අඩුපාඩු විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල විද්‍යා හා ගණිත විෂය ධාරාව අනුගමනය කරන්නට ඉගෙන ගන්නට දරුවන්ට නොතිබුණු අවස්ථාව ලබා දෙමින් මේ මහින්දෝදය විද්‍යාගාර දහසක් රට පුරා ඉතා සාධාරණව පැතිරී යන පරිදි ඉදි කරන්නට ලැබීම මම හිතනවා අපේ රටේ භාග්‍යයක් කියලා. අපේ රටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ 334න් 72ක ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කිසිම පාසලක් තිබුණේ නැහැ විද්‍යාව හා ගණිතය ග්‍රාමීය දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මේ දක්වා කියවුණු විද්‍යාගාර 4 විතරක් නෙමෙයි භාෂාගාරයක්, ගණිතාගාරයක්, දුරස්ථ අධ්‍යාපන ඒකකයක්, පරිගණක විද්‍යාගාරයක් විතරක් නෙමෙයි භෞතික විද්‍යාගාරයක්, රසායන විද්‍යාගාරයක් හා ජීව විද්‍යාගාරයක් කියන විද්‍යාගාර ඒකක 7ක් ඇතුළත් විද්‍යාගාර මේ ප්‍රදේශවලට ලබලා දීලා
සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයකටම 3ක් බැගින් වන පරිදි ඉතා සාධාරණව සම්පත් බෙදී යන පරිදි මේ මහින්දෝදය විද්‍යාගාර ලබලා දීලා ඒ අනුව ද්විතීය පාසල් දහසේ සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. මේ වැඩසටහන මේන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේක දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙලක්. අනාගත වසර 6ක 8ක කාලයක් පුරා මේ පාසල් 1000 අනෙකුත් සියලු පහසුකම් ලැබමින් මේ රටේ ආනන්ද නාලන්ද ආදී ජනප්‍රිය පාසල් මෙන් සංවර්ධනය වෙනවා ඇති. මෙහි නියම ප්‍රතිඵලය ඇතිවන්නේ ඒ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය අවසානයේදී. මේ සෑම ද්විතීය පාසලකටම සම්බන්ධ කරනු ලබන පෝෂිත පාසල් නැත්නම් ළමා මිතුරු පාසල් ප්‍රාථමික පාසල් විශේෂයෙන් ඒවා 5000ක් සංවර්ධනය කරුවා විතරක් නෙමෙයි යුනිසෙෆ් ආධාරයට තවත් පාසල් 1500ක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හරහා ළමයි 50ට අඩු කුඩා පාසල් 1552ක් පසුගිය වසර 3ක කාලයක තුල සෑහෙන මට්ටමකින් සංවර්ධනය කරනු ලැබුවා. එතකොට මේ ප්‍රාථමික පාසල් වල දරුවන්ට යම්කිසි ද්විතීය පාසලකට සම්බන්ධ ප්‍රාථමික පාසල් පෝෂිත පාසල් වල දරුවන්ට පහේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ප්‍රතිඵල මොනවා වුණත් ඒ දරුවන්ට තමුන්ට අයිති ද්විතීය පාසලට යාමේ නෛතික අයිතිය ලැබෙනවා. එහෙම වුණාම පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල මොනවා වුණත් ඒ දරුවන්ට හොඳ ද්විතීය පාසලක් ලැබෙනවා. ඒ පාසල් 5000කට අධික ප්‍රාථමික පාසල් වල දරුවන්ට. එතකොට මේ ප්‍රාථමික පාසල් දරුවන්ට ලැබෙන ඉතා වැදගත් ප්‍රයෝජනය වන්නේ ඔවුන්ට පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ ලොකු පීඩනයක් නැතුව ඇතුළත් වීමේ හැකියාවත් දැනට තියෙන ජනප්‍රිය පාසල් 56 වෙනුවට 5000ක් වූ ප්‍රාථමික පාසල් ජනප්‍රිය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. මොකද ඔවුන්ට ඉතා පැහැදිලිව අධ්‍යාපනය තුළ යන්න ගමන් මාර්ගයක් හැදෙනවා. ප්‍රාථමික පාසල ගමේ තියෙන ඇවිදගෙන යන දුරෙන් තියෙන ප්‍රාථමික පාසල දියුණු වුණාම අද තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න දුරු වෙලා අපේ දරුවන්ට හොඳ පළවෙනි ශ්‍රේණියට ඇතුළු වීම හැකියාවක් ලැබෙන හොඳ පාසලකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔවුන්ට හොඳ ද්විතීය පාසලක් හරහා විද්‍යාව, ගණිතය, තාක්ෂණය, ඒ වගේම කලාංශයෙන්, ඒ වගේම වාණිජාංශයෙන් මේ සෑම අංශයකින් අංශ 5කින් උසස් පෙළ දක්වා හදාarලා තමුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉදිරියට ගෙනියන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ මුළු කටයුත්ත හරහා අපේ රටේ ඇති වුණු අධ්‍යාපනයේ සංවර්ධනය පසුගිය කාලේ ඉතා සුවිශේෂයි. බොහොම කෙටියෙන් ඒක අපි කියනවා නම් අපි දැක්කා 2005 වෙනකොට විද්‍යා ධාරාව සහිත පාසල් තිබුණේ උසස් පෙළ 646යි. 2014 මේක දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා 998කට. ඒ විතරක් නෙමෙයි උසස් පෙළ විද්‍යා විෂයට ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 2008 27807යි 2013 42046 දක්වා විද්‍යා විෂය ධාරාවට ඇතුළු වුණු දරුවන් ප්‍රමාණය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බඳවාගත් උපාධිධාරී ගුරුවරු සංඛ්‍යාව තොරතුරු තාක්ෂණ 1032යි ගණිතය 500යි විද්‍යා 500යි ඉංග්‍රීසි 247යි මේ විදිහට උපාධිධාරී ගුරුවරු 3000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බඳවාගෙන තියෙනවා. මීට අමතරව අපි දකිනවා මේ හේතු නිසා කොහොමද මේ දරුවන්ගේ සංවර්ධනය ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල වලින් අපි ගත්තොත් 2008 දී 70%ක් විෂයන් දෙකට 35%ට වැඩියෙන් ලකුණු ලබාගෙන විභාගයේ සමත් වූ දරුවෝ 39.45යි හිටියේ 2014 දී පහේ ශිෂ්‍යත්වයට එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට 35කට වැඩිය ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් විදිහට 68.96ක් වෙන තත්වයට පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේක ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කොයි විදිහට බලපාලා තියෙන කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙම 2012 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව වලින් වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත දරුවෝ අපි ගත්තාම පළවෙනි පස්වෙනි ස්ථානයේ දක්වා ඒ ස්ථානවල බස්නාහිර පළාතේ කළුතර ශාන්ත ජෝන්ස් බාලිකා විද්‍යාලය, ඌව බණ්ඩාරවැල දඹේතැන්න අංක 1 දෙමළ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, බස්නාහිර පළාතේ හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලය, වයඹ කුලියාපිටිය විශාඛා බාලිකා විද්‍යාලය, මධ්‍යම පළාත විල්ගමුව නාගොල්ල මහා විද්‍යාලය විදිහට තමයි පළවෙනි ස්ථාන පහ විශේෂත්ව විභාගයෙන් දිනාගෙන තියෙන්නේ 2012. 2013 BS තත්සර ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය, MK ගින්හානි හොරණ සුභාරතී මහා මාත්‍ය විද්‍යාලය, PDH ධර්ම රත්න කරගස්තලාව රත්නපුර කරගස්තලාව විද්‍යාලය, MKJ විදුලංකා කැස්බෑව බණ්ඩාරනායක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, PT ස්වර්ණාද සිල්වා ගාල්ල ධර්මාශෝක මහා විද්‍යාලය. 2014 ගත්තාම පළවෙනි ස්ථාන පහ ගත්තොත් WA වෙනුජ නිම්සත් රත්නපුර ඇම්ලිපිටිය කනිෂ්ඨ ද්විතීය විද්‍යාලය,
එම්.එම්. නෙත්මල් තිලකරත්න හොරණ සුභාරති මහාමාත්‍ය විද්‍යාලය, පී.එස්.වයි ගුණසේකර ගම්පහ බෙම්මුල්ල පිටියේ ගෙදර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, එම්.එන්. ෆාතිමා මාවනැල්ල සහිරා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, එන්.ඩබ්ලිව්. අදීශ ආලෝක අඟුණකොළ පැලැස්ස අලුත්වැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය. මෙහෙම බැලුවාම අපිට පේනවා පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල වලින් ඉහළම ලකුණු වරන් තින්නේ නගරබද පාසල්වල දරුවෝ නෙමෙයි, විශේෂයෙන් ගම්බද පාසල්වල දරුවෝ. මේ විදිහට සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීමේ ප්‍රතිශතයේ වර්ධනය ගැන අපි බැලුවොත් එහෙම මේ ක්‍රියාපිළිවෙල නිසා මේ සම්පත් බෙදී යාමේ විෂමතාවයේ තුරන් වීම හරහා 2005 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ගත්තොත් එහෙම 2005 වර්ෂයේ උසස් පෙළ හැදෑරීමට සුදුසුකම් ලත් ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතය 47.7යි, 2013 දී 66.7 දක්වා මේක වර්ධනය වෙලා තියෙනවා 33%කින්. ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අපි බැලුවොත් එහෙම භෞතික විද්‍යාව අංශයෙන් 2005 දී 34යි, 2013 දී සමත් ප්‍රතිශතය 47.1යි. ජීව විද්‍යාව 33යි, 2013 දී 50යි. වාණිජ 2005 දී 56.4යි, 2013 දී 57.6යි. කලා 2005 දී 60.6යි, 2013 දී 66යි. සුදුසුකම් ලද සමස්ත ප්‍රතිශතය 59.2 2005 දී. Honorable Minister, now wind up time is over 6:30. 2012 වෙනකොට මේක 63.1 දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියේ විශාල සංවර්ධනයක් ඇති වුණු බව මේ දත්ත වලින් හා වගු වලින් ඉතා පැහැදිලිව පේනවා. මේ ක්‍රියාවලිය හරහා සම්පත් බෙදී යාමේ විෂමතාවය අඩු වෙමින් තියෙනවා. අපේ රටේ අධ්‍යාපනය මම හිතනවා ඉතා හොඳ මාර්ගයකට පිවිසෙමින් තියෙනවා කියන එක. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. House adjourned until tomorrow. That is November 1st, 9:30 a.m.